कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोधनन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय यशोधनन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय यमुना तीरावनचारि जय कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री श्री राधा नीलमाधव की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री श्री गौरनिताय की जगद्गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of compass, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. And loving service unto the personality of God, who is praised with transcendental souls,
is established as an irrevocable fact. Jai Grandhara Srimad. Mukam karoti vachalam pangam nandayade yatkripātamaham vande Sri Guru Dinatari Sri Chaitanya Paramanandamad Om Ajnanatirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilita Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kathakyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuga Padakam Sri Gurum Vaishnavamcha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanidam Sajeevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishadhanidam He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurashe Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Dinami Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimade Mahavishnu Namami Modhani Sarnaravinda Sri Bhagavata Padasana Pracharane Lokadarne Srilam Maharaj Hare Krishna എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എന്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഇന്ന് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് നമ്പർ 27 ഒന്നാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം വായിക്കാം. വിഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്രാ മഹോജസഃ കലാഃ സർവേ ഹരേർദേവ സത്പ്രജാപത്യഃ സ്മൃതഃ ഋഷയോ മനവോ ദേവാ മനുപുത്രാ മഹോജസഃ
कलाः सर्वे हरेर्येव स प्रजापत्यः स्मृतः. Word meaning. Rishayah, all the sages. Manavaha, all the manus. Devaha, all the demigods. Manuputraha, all the descendants of Manu. Maha Ojasa, very powerful. Kalaha, portion of the plenary portion. Sarve, all collectively. Harehe, of the Lord. Eva, certainly. Sat Prajapatyaha, along with the Prajapatis. Smritaha, are known. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. All the rishis, manus, demigods, and descendants of manus who are especially powerful are plenary portions or portion of the plenary portion of the Lord. This also includes the Prajapatis. Purport. Those who are comparatively less powerful are called Virbhudi, and those who are comparatively more powerful are called Avesha. Hare Krishna. നമ്മള് എത്രയോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് മാസങ്ങളായി കാണാം ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡോ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഭഗവാന്റെ ഇൻകാർണേഷൻസ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം, ശക്തിയാവേശ അവതാരം, മന്വന്തര അവതാരം, വിഭൂതി അവതാരം, പൂർണ്ണ അവതാരം, പൂർണ്ണാംശാവതാരം, യുഗാവതാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ശാസ്ത്രത്തിന് എന്തില്ല, മാറ്റം. ഇപ്പോ നമ്മൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ അവസാന ഘട്ടം വരെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിനൊന്നും മാറ്റമില്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ശാസ്ത്രം എന്നത്. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാസദേവൻ, സുത ഗോസ്വാമി, ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി, ആചാര്യന്മാര്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, നമ്മുടെ പ്രസന്റ് സന്യാസിമാർ എല്ലാവരും ശാസ്ത്ര ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം. നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഇന്നലെ ഒരു ലെക്ചർ കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതായത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ജസ്റ്റ് കല്ലിൽ നിന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡാർവിന്റെ തിയറി പോലെ കല്ലിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഷഡ്പദങ്ങളിൽ നിന്ന്, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുരങ്ങായി, കുരങ്ങിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനായി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബയോളജി. ബട്ട് അതൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് സ്വയംഭവ മനു, പിന്നെ 14 മനുക്കള്, അവരിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ, പ്രജാപതി, ഋഷീസ്, എല്ലാവരിലും കൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ, അതായത് മാൻ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് തന്നെ മനു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുണ്ടായി. ശരിയാണ്. കാരണം ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം 1912 കണ്ടുപിടിച്ച അതേ സിദ്ധാന്തം, ഡാർവിൻ തിയറി, കുരങ്ങിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച അതേ സാധനം ഒന്നും 1930 അമേരിക്ക അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു കുരങ്ങിന്റെ അസ്ഥി താടിയിൽ എടുത്തിട്ട് മനുഷ്യന്റെ താടിയിൽ വച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട്, കണ്ടോ ഇതാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം, ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഡിവോട്ടി ചോദിച്ചു, നമ്മളെല്ലാവരും കുരങ്ങിൽ നിന്നല്ലേ ഉണ്ടായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി പറയും, എന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പന്മാരും എന്തല്ല കുരങ്ങായിരുന്നില്ല, അവരുടെ അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പന്മാരും മുതശ്ശന്മാരും കുരങ്ങായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വാദം തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതായത് ഇതൊരു 4 കാറ്റഗറിയാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മ പത്മസംഭവ, പെട്ടെന്ന് ഒരു താമരത്തണ്ടില് ഗർഭോദശായി വിഷ്ണുവിന്റെ താമരത്തണ്ടില് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ബ്രഹ്മദേവൻ വരികയും ആ ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ വലതുവശത്ത് എന്താണ് സ്വയംഭുവ മനു അങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ശതരൂപ വരികയും ചെയ്യും. സ്വയംഭുവ മനു ശതരൂപയിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രജാപതി ഋഷ്യവംശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത്. ഈ 4 കാറ്റഗറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവരിൽ നിന്ന് ആദ്യം എന്താണ് ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓൾ ദ ഋഷീസ്. ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഋഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്തർഷികളെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സപ്തർഷികൾ, അതായത് 7 സപ്തർഷികൾ, 7 പേരാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. വസിഷ്ഠ, മരീചി, പുലസ്ത്യ, പുലഹ, അത്രി, അംഗിരസ്, ഋതു. ഇതാണ് സപ്തർഷികൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വരും? മനുവിന്റെ 14 മനുക്കൾ വരും. ഒന്ന് സ്വയംഭവ മനു, സുരോചിഷ മനു, താപസ മനു, രൈവത മനു, ചാക്ഷുഷ മനു, വൈവസ്വത മനു, സാവർണി, ദക്ഷസാവർണി, ബ്രഹ്മസാവർണി, ധർമ്മസാവർണി, രുദ്രസാവർണി, ദേവസാവർണി, ഇന്ദ്രസാവർണി, 14 മനുക്കള്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡെമി ഗോഡ്സ്, ഇന്ദ്ര, ചന്ദ്ര, സൂര്യ, വരുണ, വായു, അഗ്നി, ഡെമി ഗോഡ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു മന്വന്തരത്തില് ഒരു അവതാരം, അല്ലെ, ഒരു മന്വന്തര അവതാരം. ഈ 4 കാറ്റഗറീസ് ചേർന്നതാണ് ഒരു മന്വന്തരത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകും. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഹരേകൃഷ്ണൻ, ഇത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡുമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ 750 മില്ലിഗ്രാം ബ്രെയിനിൽ വർക്ക് ആവുന്നതല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഒന്ന്, ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് സ്വയംഭുവ മനു, അതിൽ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സപ്തർഷികള്, 14 മനുക്കള്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡെമിഗോഡ്സ് വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു മന്വന്തരത്തിന് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു മന്വന്തര അവതാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ 4 പേര് ചേർന്നാണ് പ്രഭു പ്ലീസ്, ഈ 4 പേര് ചേർന്നാണ്, ഈ 4 കാറ്റഗറീസും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഒരു മന്വന്തരത്തിൽ. അതാണ് ഇവരാണ് ഈ മന്വന്തരത്തെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഭാഗവതത്തില് പലയിടത്തും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇന്ദ്രനെ സഹായിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ മന്വന്തര അവതാരം എടുക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു പോസ്റ്റ് മാറുമ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് വന്നില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതാരം എടുത്ത് ആ ഒരു ഇതിനെ നിലനിർത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പ്രജാപതിയാകും, ഇത് നമ്മള് സൂര്യനാരായണനാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രസന്റ് ടൈമില് നമ്മൾ സൂര്യനാരായണൻ. അതെന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നെന്ന് വെച്ചാല്, സൂര്യനാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആ സൂര്യൻ വന്നിട്ട് സ്വയം നാരായണനാണ്. കാരണം ആ ഒരു പോസ്റ്റ് നിലനിർത്താനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് നിലനിർത്താനായിട്ട് ആള് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെല്ലാരും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശ അവതാരങ്ങളാണ്, ഒരു പ്ലെനറി പോർഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അംശ അവതാരങ്ങളൊന്നാണ് ഭാഗവതം. അതായത് ഒരു പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം ഇതെല്ലാം ഹൈലി പവർഫുൾ പോസ്റ്റാണ്. ബ്രഹ്മ പോസ്റ്റ്, രുദ്ര പോസ്റ്റ്, ഇന്ദ്ര പോസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഹൈലി ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു അംശം ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ പോസ്റ്റ് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. ആ മഹോജസ, വെരി വെരി പവർഫുൾ. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 71 ചതുർയുഗം, ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 71 ചതുർയുഗമാണ്. ഇത്രയും കാലയളവ് ലോകത്തിന്റെ
കാര്യങ്ങൾ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണ് നടക്കില്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നടക്കില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അംശം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശം കലർന്നവരാണ്, അതാണ് ഇവര് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ വലിയ പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വയംഭൂവമൻ, ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ശതരൂപ, അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രജാപതീസും എല്ലാ ഋഷീസും ഇവരെല്ലാരും വരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോ പർപ്പട്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദോസ് ഹു ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് പവർഫുൾ ആർ കോൾഡ് വിഭൂതി ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ പവർഫുൾ ആൻഡ് കോൾഡ് ആവേശ. അതായത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില അവതാരങ്ങള് പവർഫുള്ളും ചിലത് പവർ കുറഞ്ഞതും ആയിരിക്കും. പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പരശുരാമൻ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അവതാരം. അതേപോലെ രാമായണത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർത്തികവീര്യാർജുൻ, അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശ അവതാരം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെ പരശുരാമൻ വന്നിട്ട് തോൽപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനെ വന്നിട്ട് എന്ത് കാർത്തികവീര്യ അർജുനൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് വിഭൂതി അവതാരം, അതായത് ചെറിയ പവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശക്തി മാത്രം. പക്ഷെ പരശുരാമൻ വന്നിട്ട് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് പരശുരാമൻ വന്നിട്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളായെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയെ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ നിവേശിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ശക്തി ആവേശ അവതാരം. അത് വന്നിട്ട് പരശുരാമൻ വന്നിട്ട് ശക്തി ആവേശ അവതാരത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരശുരാമനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ക്ഷത്രിയനല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ മഴു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് അഹങ്കാരികളായിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അരഗന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയ തലമുറകളെയെല്ലാം 21 പ്രാവശ്യം നിഗ്രഹിച്ച ആളാണ് പരശുരാമൻ. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ ഒരാള് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ മഴു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഈസി ടാസ്ക് അല്ല 21 പ്രാവശ്യം ഇത്രയും പേരെ ഒരൊറ്റ മഴ കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈസി ടാസ്ക് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഫുള്ളായിട്ട് പരശുരാമനിൽ ആവേശിപ്പിച്ചിട്ട് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശക്തി ആവേശ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നാരദ മഹർഷി, സനത് കുമാരൻ, ഇവരെല്ലാവരും ആവേശ അവതാരമാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ മഹർഷി സനത് കുമാരന്മാർക്കെല്ലാം ഈ ലോകം ഫുള്ളും സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനനും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്തില് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡില് 8th ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ ഒരു പ്രെയർ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗാണ്ഡീവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പവർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അബോർഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോ ആ ഗാണ്ഡീവം ആ അസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും എന്തില്ലാണ്ടായി, പവർ ഇല്ലാണ്ടായി. അത് ഒരു ടൈം മാത്രം ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ ടൈം കഴിയാൻ നേരത്തെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പൊ നമ്മള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ അവതാരമായിട്ട് ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ്, നരസിംഹമൂർത്തി പൂർണ്ണ അവതാരമാണ്. ചിലയിടത്ത് നരസിംഹദേവനെ പൂർണ്ണ അവതാരമായിട്ട് പറയാറില്ല. പക്ഷെ ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, നരസിംഹം ഇവരെല്ലാവരും പൂർണ്ണ അവതാരമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അവതാരമായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അവതാരിയാണ്, അദ്ദേഹം അവതാരിയാണ്, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ്, പരമ ദിവ്യ ഉത്തമ പുരുഷനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തല്ല അവതാരമല്ല, അദ്ദേഹം അവതാരി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ബലരാമൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബലരാമൻ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണം വന്നിട്ട് ബലരാമൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചതുർവ്യൂഹം വരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വാസുദേവൻ വരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വാസുദേവനിൽ നിന്ന് 3 തരം മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളും അതിന്റെ അംശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ കാണുന്ന 14 മനുക്കള്,
സപ്തർഷികള്, പ്രജാപതീസ്, അവരുടെ ഇതെല്ലാം. ഒരു ദിവസം ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് ഡിവോട്ടി ചോദിക്കും, എന്താണ് ഇൻകാർനേഷൻ, എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വളരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോർണിംഗ് വാക്കിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ശ്രീരാമ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രീരാമ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ അവതാരം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഒരു അവതാരം, ഒരു ഇൻകാർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജനറൽ ടേമാണ്. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അവതാരം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അവതാരമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ന പർപ്പസ് വന്നിട്ട് എന്താണ്, മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് വന്നത്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ്. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരു നല്ല രാജാവ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഹിസ് ഗ്രേസ് കഥാമൃത പ്രഭു തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീരാമ ഭഗവാനുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രൂപ, അന്നെല്ലാം ഈ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നിട്ട് സ്വർണത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ 1 രൂപയോ 100 രൂപയോ 1000 രൂപയോ ആ പരിസര പ്രദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നാൽ അത് ആരിൽ നിന്നാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം വന്നത് എടുക്കുന്നത് വരെ ആ പൈസ അങ്ങനെ തന്നെ. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോണ വഴിക്ക് ഒരു 50 രൂപ നമ്മൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ എടുക്കും. ഇത് എടുത്ത് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാവം കിട്ടും എന്നുള്ള പേടി നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ ഡൊണേഷൻ ബോക്സിൽ. പക്ഷെ അന്നത്തെ സമയത്ത് ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. കാരണം യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ, രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ ആയിരിക്കും പ്രജകളും എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു അവതാരമാണ് ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ എപ്പോഴും മാനിച്ചു. രാജാവായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ എപ്പോഴും മാനിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് രാവണൻ വന്നിട്ട് സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. രാവണൻ സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോ അദ്ദേഹം പോയി വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരു വൈഫിനെ എങ്ങനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ വൈഫിനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ 1 or 2 ദിവസം ചിലപ്പോൾ അലയുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ഇത് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 7 വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപ്രകാരം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാരം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലിറങ്ങി. അവിടുന്ന് കാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരെ എവിടെ പോയി, സീതാദേവിയെ കാണാനായിട്ട് നേരെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ എല്ലാം വന്ന് ലാസ്റ്റ് സീതാദേവിയെ രക്ഷിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ഇൻസിഡന്റ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 16,108 വൈഫ്മാർ. അതിൽ 8 വൈഫിനെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു. ബാക്കി 16,100 വൈഫുമാരും ഒരു ഒരു രാക്ഷസൻ വന്ന് ഇവരെല്ലാം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ സമയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരെ ചെന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ രക്ഷിച്ച സമയത്ത് ഈ ലേഡീസ് എല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം, നമ്മളിനി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, നമുക്കൊരു നല്ല വരനെ കണ്ടെത്താൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ദയവായി നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഹോൾസെയിൽ മാരേജ്. അതായത് ഹോൾസെയിൽ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാരേജിന് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയും, ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രാവണന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിനെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കാനും. അതെല്ലാം ഓരോ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഓരോ ഇതില് സന്നിവേശിപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വേണമെങ്കിൽ ഏത് എക്സ്പാൻഷൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അണോരണീയാം സമനസ്മരേഭ്യഃ. അദ്ദേഹത്തിന് അണുവിനേക്കാൾ
എന്താണ് ചെറുതാവാം, വിഭുവിനേക്കാൾ വലുതാവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. ഋഷീസ് ഉണ്ട്, 4 തരം കാറ്റഗറി. ഇതാണ് എന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്. 4 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മ, സ്വയംഭൂ മനു, 14 മനുക്കള്, ഋഷീസ്, ഡെമിഗോസ്, ഒരു മന്വന്തരാവതാരം. ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് ആ ഒരു മന്വന്തരാവതാരത്തിന് മാനേജ്. ജയ ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ശ്രീല പ്രഭുപാദി ശ്രീല ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട. സോറി, എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കമന്റ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുത്ത് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിന് ധൃതിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പറയണം പ്രഭു. തിരക്കിലാണോ? അതെ, ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ തിരക്കിലാണ് പ്രഭു. അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിലേ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം. കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സില് ഓക്കെ വന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രഭു പട്ടാളത്തിലായിരുന്നപ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമായിരുന്നു, തീർന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഈ ദാസ്യവും സേവയായിട്ട് ഉള്ള വ്യത്യാസം, അതിനെപ്പറ്റി പ്രഭുവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതില്? ദാസ്യം, അതായത് ബലരാമൻ ദാസ്യനല്ലായിരുന്നു, സേവയായിരുന്നു. അതില് ഉണ്ട്. രണ്ടും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ തോന്നും, പക്ഷെ അത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. കാരണം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ ഒന്ന് തിരക്കിയപ്പോൾ ദാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ്കരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൃത്യൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷയും ആരാധനയും. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമില്ലേ? പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് സേവ്യ ഭഗവാൻ, സേവക ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബലറാം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ബലരാമൻ വന്നിട്ട് സേവക ഭഗവാനാണ്. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എല്ലാ രീതിയിലും സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് സേവകൻ. അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് സേവ്യ ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും സേവനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹം അബ്സോർബ് ചെയ്യും, അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. ഒരു ദിവസം വൃന്ദാവനത്തില് രാത്രിയില് യശോദാമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് യശോദാമായി വന്നിട്ട് വെളുപ്പാങ്കാലാവുമ്പോ വന്ന് നോക്കും, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കും. അപ്പോ യശോദമായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഗോപികമാരുമായിട്ടും രാധാറാണിയായിട്ടും എന്താണ് പല ഇതിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം രാത്രി അമ്മ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരും. ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ബലരാമൻ വന്ന് രാത്രി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി. ബലരാമ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ റൂമിൽ വരുമ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നീല സാരി എടുത്തുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങി. ആ നീല സാരി എടുത്തുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ബലരാമൻ വന്ന് പേടിച്ചു പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയും, കൃഷ്ണ എനിക്കെന്ന് പറയും. എനിക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ തിരികെ ഇങ്ങനെ അയക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്, ഈ നീല സാരി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതെന്ന് പറയും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉടനെ ഞെട്ടിയിട്ട് പറയും, ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇത് വന്നിട്ട് രാധാറാണിയുടെ സാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കാര്യം രാധാറാണിയുടെ സാരി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ട് രാധാറാണി എടുത്തിട്ട്. 2 പേർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അമ്മ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബലരാമൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു, കാര്യം ചെയ്യും, നമുക്ക് ഈ സാരി എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. നീ പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞ പീതാംബരം, കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നീല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടില്ല, എല്ലാം പീതാംബര ഡ്രസ്സാണ്, മഞ്ഞ ഡ്രസ്സ്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ എടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കും. അമ്മ വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഉടനെ പറയാം, അമ്മ രാധാറാണിക്ക് നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി രാധാറാണിയുടെ നീല സാരി എല്ലാം എടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. പക്ഷെ അമ്മ വരുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ 2 പേരും റൂമിനകത്തുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയും, യശോദമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയും, ഇന്നതുവരെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലും അമ്മ രാധാറാണിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ,
എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അമ്മയുടെ സാരി ആയിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് രാധാറാണിക്ക് കൊടുക്കാം. പറയും ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് ബലരാമസ്വാമി വന്നിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഡ്രസ്സിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് സേവക ഭഗവാൻ. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബലരാമസ്വാമി എന്താവും, പാമ്പായിട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൊട പിടിച്ചു കൊടുക്കും. അദ്ദേഹം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ബെഡായിട്ട്, ആ ബെഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ശരീരം തണുപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിൽ ശരീരം ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ മൈന്യൂട്ട്, ഓരോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് സേവക് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദാസ്യനായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിജഭൃത്യ ദാസ്യൻ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയും എല്ലാ സമയവും എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ ദാസനായിരിക്കണമെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളും വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവ എപ്പോഴും ചെയ്യാനായിരിക്കും. ഇതാണ് സേവ്യ ഭഗവാൻ, സേവക് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, बलराम जगन्नाथ बलदेव कृष्ण എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव की ജയ്. जय श्री श्री गुरुनिताय की ജയ്. नरसिंहदेव की ജയ്. तुलसी महारानी की, पंचतत्व की, गुरु परंपरा की ജയ്. श्रील प्रभुपाद की जय. जय श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण. Hare Krishna, all Prabhu and Mataji's. Ji, leave